السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے جو ریسنٹ فائٹ ہوئی ہے ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان وائٹ ہاؤس میں۔ اچھا، یہ جو فائٹ ہے نا، اس نے پوری دنیا میں جو ہے نا ایک تہکہ مچا دیا ہے، کیونکہ اٹس ویری ریئر، بلکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایسے آپ کوئی وزٹ کرنے اور اس طرح فائٹ ہو جائے، اسپیشلی وائٹ ہاؤس میں۔ تو اس میں ہوا کیا تھا؟ اس میں ہوا یہ کہ زیلنسکی آیا کیوں وہاں پہ؟ زیلنسکی کو انوائٹ کیا گیا کہ وہ آئے اور جو ہے نا منرلس کی جو ڈیل ہے نا وہ کرے ان ریٹرن فار یو ایس سیکیورٹی۔ تو یہ اس لیے وہ آیا تھا کہ ریئر ارتھ منرلس جو ہے نا وہ ہیں یوکرین کے، اور وہ پرووائڈ کریں گے ان کو، وہ ان پہ اتھارٹی ہوگی یو ایس کی ان ریٹرن فار سیکیورٹی، ٹھیک ہے، کہ وہ سیکیورٹی ان کو دیں گے۔ اور یہ بھی اس طرح کہ یہ ہے کہ ان کا ایگریمنٹ ہوگا تو یہ ہے کہ رشیا اٹیک وغیرہ نہیں کرے گا، یہ والی سیکیورٹی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہوا اس میں، یہ اس چیز کے لیے زیلنسکی آیا وائٹ ہاؤس میں، ٹھیک ہے، ان کا لنچ تھا پراپر تیار وغیرہ۔ پھر کیا ہوا کہ وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اس کو دکھا رہا ہے، زیلنسکی پکچرز بھی دکھا رہا ہے ٹرمپ کو کہ اس طرح جو ہے اٹراسٹیز ہو رہی ہیں رشیا کی وجہ سے، یہ وہ۔ پھر جو ہے نا جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس جو ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ اب جو ہے نا ایک ڈپلومیسی سے جو ہے نا سیز فائر ہونا چاہیے یوکرین اور رشیا میں، اور ختم ہونا ہی کانفلکٹ۔ تو وہ کہتا ہے کس طرح کی ڈپلومیسی، زیلنسکی اس کو کہتا ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو بھی جواب نہ ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں اتنی پرابلمس آ رہی ہیں، آپ جو ہے پکڑ پکڑ کے لوگ ملٹری میں نہیں جا رہے، آپ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آگے سے زیلنسکی کہتا ہے کہ کس ملک میں نہیں آتی، جب وار ہوتی ہے وہ پرابلمس نہیں آتی۔ تو اس نے آگے سے اس طرح کہہ دیا، اس کو پھر آگے کوئی لفظ نہ ہے، اس نے کہا کہ آپ کے تو وار نہیں ہے کیونکہ آپ کے دوش ہے نا، آپ کو نہیں پتہ، لیکن ان فیوچر آپ کے وارز ہوں گی تو آپ کو پرابلمس نہیں آئیں گی۔ تو اس بات پہ ٹرمپ بھڑک گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی ہماری کیوں ہوگی، اور ہم ہوگی تو ہم ہینڈل کر لیں گے، تم کون ہو تمہیں بتانے والے ہمیں کیا فیل ہوا ہے کیا نہیں ہوگا؟ تم جو ہو، تم گیمبل کر رہے ہو ورلڈ وار 3 کے ساتھ، تمہاری وجہ سے اتنی لائفس جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کے نا ٹرمپ اس کو پڑ گیا کہ اس نے مجھے کیسے کہہ دیا کہ تمہیں وار ہوگی تو فیل ہوگا۔ اور آگے سے جے ڈی وینس جو ہے وائس پریزیڈنٹ، وہ بھی اس کو کہنے لگ جاتا ہے تم ان تھینکفل ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو، وہ سیز فائر کرانا چاہتے ہیں اور تم آگے سے ایسے کہہ رہے ہو، تم ان تھینکفل ہو۔ حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تھینک کہا تو ہے، آپ کے پچھلے پریزیڈنٹ کو بھی کہتا رہا ہوں، اور جو ہے اس کو ٹرمپ کو بھی کہا ہے، اس سے زیادہ کیا تھینکفل ہو۔ لیکن ٹرمپ اور وہ اس طرح تھے کہ جس طرح وہ علیحدہ ہی، پچھلے پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کا جو بھی ریلیشن تھا وہ الگ ہے۔ پھر جو ہے وہ اس کو کہنے لگ گیا، ٹرمپ نے اس کو کہا کہ تم پہ پھر $350 بلین میں تمہیں دیے اس جنگ کے لیے، ہم نہ ہوتے تو تم کیا 2 ہفتے میں ختم کر دیتے؟ تو آگے سے کہتا ہے 2 ہفتے نہیں 3 دن میں ہی، یہ ٹرمپ کے ورڈز ہیں۔ تو اس نے جب یہ کہا تو ٹرمپ کو تو پھر آگ لگی کہ یہ کیا ہو گیا، اس نے مجھے ڈاٹ مار دیا کہ میں پوٹن کیوں بول رہا ہوں یہ چیز۔ آلریڈی وہاں پہ سب آلریڈی امریکہ میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا پیوٹن کے ورڈز یوز کر رہے ٹرمپ بار بار۔ اس کے بعد خیر اس کو پتہ تو چل گیا کہ بھائی میں جو ڈیل ہے وہ تو ختم ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ اٹ واز ویری بریو آف ہم کہ وہ بہت بریوری اس نے شو کی کہ وہ ایک چھوٹی سی کنٹری کا وار ڈریون کنٹری تھی، اور اس کا وہ پریزیڈنٹ ہے، وہ ٹرمپ جو ہے پوٹس ہے۔ خیر اس نے کہا، اس نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس کو اس بات پہ اس نے کہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 2019 میں بھی رشیا نے ان کے ساتھ ڈپلومیسی کیا ہی کریں، 2019 میں بھی ڈیل ہوئی تھی، انہوں نے توڑ دی۔ تو اس طرح کر کے جو ہے نا انہوں نے اس کو کہا۔ اور یوکرین تو بیچارہ یہ ہے کہ یورپین کنٹریز ہی اس کو پروموٹ کرتی تھی کہ تم کرو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو بیچارہ ڈپلومیسی ہی کری جا رہا تھا۔ لیکن خیر اب ٹرمپ نے اس کو اس بات پہ اس طرح کہنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ تم ورلڈ وار 3 کو گیمبل کر رہے ہو، اس کو ختم کرو، اور تم تھینکفل نہیں ہو۔ اور یہی بات پہ وہ وائس پریزیڈنٹ اس کو کہتا رہا، یہ وہ کہتا رہا، حالانکہ وہ کہتا رہا بھائی میں تھینکفل تو ہوں، لیکن اس نے پراپر ڈیفینڈ کیا۔ اور اس طرح کہ ان کی جو امبیسڈر ہے یوکرین کی، یو ایس کی، اس سر پکڑے بیٹھی ہے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، وہ اس کی پراپر پکچرز ہیں۔ تو وہ بیسکلی چاہتے تھا ٹرمپ کہ اب ان کی ہم نے پچھلی ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا ہے میں نے یو ایس رشیا ٹاک کا، تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ان کے ڈیلیگیشنس کی سعودی عربیہ میں میٹنگ ہوئی ہے، اور 2 اس نے کنڈیشن رکھی ہیں۔ تو وائس پریزیڈنٹ ٹرمپ بیسکلی مانے، وہ چاہتے تھے زیلنسکی بھی آرام سے مان جائے، لیکن وہ نہیں مانا اس سیز فائر کو، اس طرح اس کی کنڈیشنس کو نہیں مانا، اور اس نے جو ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا۔ اور جیسے ہی کانفرنس اسٹارٹ ہوئی ہے، جیسے اس سے لگ رہا تھا جیسے یہ سارا پری پلانڈ ہے، کیونکہ وہ آیا ہے زیلنسکی، تو اس کو ایک وہاں بندہ کہتا ہے کہ آپ کون سے کپڑے پہن کے آ گئے ہیں، آپ وائٹ ہاؤس آئے ہیں، آپ اچھا سا کوٹ شوٹ کیوں پہن کے؟ تو اس نے کہا میرے 3 سال سے ملک میں وار چل رہی ہے، جب ختم ہوگی تو میں بھی آپ سے اچھا کوٹ پہنا ہوں گا۔
लाइक इस तरह उसने उसको कह दिया. तो इस तरह जो है ना हर छोटी छोटी बात पे उसको इस तरह किया गया है. इस बात पे कि आप थैंकफुल नहीं है, वो आगे से उसको कहता कि आपको फील नहीं होता, तो इस बात का बुरा ले लिया. उसकी ट्रम्प प्यूटिन वाली बात उसने दोहराई, तो उस पर उसने उसको टॉन्ट कर दिया, तो वो ट्रम्प को बुरा लग गया. वो बस ट्रम्प कह रहा है कि आप पिछले के साथ जो भी होता रहा वो डील जो है ना ख़त्म नहीं करेगा. तो इस करके खैर इनकी आपस में जो है बहस होती रही, और इसके बाद ये है कि खाना खाए बगैर ही जो है ना ट्रम्प ने भिजवा दी. बल्कि एक और बात हुई, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कहता है कि तुम तो पेंसिल्वेनिया में जो है ना हमारे अपोजिशन के साथ कैंपेन करते रहो इलेक्शंस के दौरान, यानी जो ट्रम्प की अपोजिशन है उसके साथ करते रहो. इस तरह की भी उसने कहा. तो उसने कहा कि मैं वैसे ही गया था बाइडन से वहाँ मिलने, अब आप खुद ही से कुछ कहते जाएँ तो मैं क्या ही कहूँ. कि उसने कहा कि मैं अपोजिशन से वहाँ मिलने गया, वो वहाँ कैंपेन कर रहे थे, तो दैट्स इट. तो इस तरह करके जो है बात हुई. इसी तरह और भी डिफरेंट चीज़ों पे जो है इनकी बहस होती रही, और वो दोनों जो है उस पर लैश आउट करते रहे. उसने भी डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन इट वाज प्योर सिनेमा, प्योर ड्रामा. और उसके बाद ये है कि जो ज़ेलेंस्की इसको वापस भेज दिया गया, और उसने वापस जाके भी लाइक उसको जो है अब इसका क्या रिपरकशन है, उसको ये भी है कि ट्रम्प ने उसको कहा कि अगर हम लाइक बंद कर दें तुम पे, तो तुम नहीं सर्वाइव कर सकोगे. तो अब ये है कि अगर उस पर बंद होगी तो ऑब्वियसली वो नहीं सर्वाइव कर सकते. अब इसमें सबसे ज़्यादा खुश कौन है? रशिया खुश है. लेकिन जो रशिया का तो फ़ायदा हो गया कि इनकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो रशिया इज़ वेरी हैप्पी. लेकिन जो खुश नहीं है वो कौन है? यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, वो जो हैं उसको कंप्लीट सपोर्ट दे रही है यूक्रेन को. और इवन यूएस में भी जो है अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा यही कह रही है कि ट्रम्प जो है लीडर नहीं है, ट्रम्प ने उसकी साइड ले लिया है, ये है वो है, इस तरह के. तो ये जो है ना चीज़ सारे ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं यूक्रेन को, और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं भाई हम तुम्हारे साथ हैं, ये है वो है. और जो इधर ट्रम्प के भी अपोजिशन है वो भी सारे लगे हुए हैं कि वो पुतिन की मास्टर है, ये है वो है. ज़ेलेंस्की ने ये भी कहा उसके दौरान कि वो क्लियर प्रेसिडेंट है, मैंने नहीं उससे डील करनी, ये है वो है. और जो ट्रम्प है उसने भी एक दफ़ा जो है उसको कहा है, ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहा है. तो इस तरह के जो है ना इनकी टग ऑफ वॉर बातों की जो है ना इनकी होती रही है टकरार. और इस तरह अब यूरोप ने बहुत सपोर्ट दी है ट्रम्प में भी, अपोजिशन ने जो है, और वो जो ज़ेलेंस्की है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर रहा है अपने टेक्स्ट पे. वो थैंक यू फॉर द सपोर्ट हर किसी को रीट्वीट करके कर रहा है. उसने ट्वीट भी किया है थैंक यू पोर्टर्स एंड एवरीवन. हालांकि इतना वो था, डिज़ास्टर थी इनकी ये मीटिंग. तो इसके फ्यूचर में यही है कि अगर यूएस सपोर्ट बंद कर देगा, ट्रम्प बेसिकली चाहता है कि वो रशिया के साथ भी मिल जाए, और वो जो है ना शायद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना ले, या वो अपना रशिया के साथ भी डीलिंग कर ले. ट्रम्प को वैसे भी होता है कि बड़े लोगों से मिलूँ और छोटे लोग मेरे नीचे गर्दनी करें, तो झुका के ही बैठे हैं, इस तरह करके है. अब इसका ये है कि अब देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ क्या करती हैं. इस टाइम तो वो ज़ेलेंस्की को सपोर्ट कर रही हैं, और क्या इसका सीज़ फायर का क्या होता है. वो बेसिकली चाहते थे फ़ौरन सीज़ फायर पे साइन करे, जिसने नहीं किया. और अब इसका फ्यूचर अब देखेंगे क्या हुआ, कि क्या वो सीज़ फायर पे साइन कर लेगा, क्या सप्लाई बंद कर देंगे, मिलिट्री सप्लाई बंद कर देंगे, मिलिट्री हेल्प बंद कर देंगे उनको. और यूरोपियन नेशंस क्या करेंगे. एक यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने तो ट्वीट भी किया है कि हमें जो है ना न्यू लीडर चाहिए, अब ट्रम्प यूएस ना हो, अब कोई नया लीडर होना चाहिए इस वर्ल्ड ऑर्डर के लिए. तो डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं. यूक्रेन बेचारा अंदर पिसा हुआ है, जो पहले भी वॉर में जो है इनकी यूरोपियन कंट्रीज़ की ही इंकरेजमेंट से था, और यूएस वगैरह की ही पिछले प्रेसिडेंट की इंकरेजमेंट से था. वो तो पहले भी जो है इतने सालों से डील करने की कोशिश करता रहा है सीज़ फायर की, लेकिन ना रशिया उस पर कायम रहता. डील हुई भी तो 2019 में उसने ख़त्म कर दी एग्रीमेंट. तो ये होता रहा है. अब फ्यूचर में यही है कि अब देखें क्या इसका आउटकम होता है, क्या ट्रम्प क्या करता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स देती हैं, और किस तरह सपोर्ट देते हैं वो यूक्रेन को, और सीज़ फायर होगा या नहीं होगा. वैसे तो यूएस कह रहा है, तो ऐसा लग तो रहा है कि सीज़ फायर अब हो जाएगा, और ज़ेलेंस्की मान भी जाएगा, क्योंकि यूएस के सपोर्ट के बगैर वो वाकई डील नहीं कर सकता. तो यही थी इनकी फ़ाइट, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर. इस टाइम हर जगह बस इसी की बात हो रही है कि जो वाइट हाउस में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उसके साथ जो फाइट हुई है. तो ये इनकी थी. आप इसको और भी सर्च कर सकते हैं. अब इसका जो फ्यूचर है हम उस पर भी बात करेंगे. ये डिपेंड करता है कि क्या इसका आउटकम निकलेगा. अभी तक तो ये है कि सपोर्ट आ रहा है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के लिए, और ट्रम्प को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा. वो भी वाइट हाउस से निकल के अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कैप पहन के चला गया मिशन पे. और ज़ेलेंस्की भी जो है फॉक्स में न्यूज़ में उसका इंटरव्यू था, वहाँ चला गया. तो इट्स हाउ इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. लेकिन देखते हैं इसका क्या बनता है. अब जो होगा फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे.
تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.